اور ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. آپ لوگ غم نہ کریں. آپ 6 لاکھ نہیں ہیں, آپ 25 کروڑ ہیں. پاکستان زندہ باد. پاکستان بلند آواز سے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ اس میدان سے یہ نعرہ گونجا تھا, پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کہ غزہ لہو لہو ہے, فلسطین کا نام و نشان مٹایا جا رہا ہے. ایسے میں ہمارے حکمران صرف ہمارے پاکستان کے ہی نہیں بلکہ 57 اسلامک ممالک کے حکمران بھنگ پی کے سو رہے ہیں. ان لوگوں میں غیرت نہیں ہے. جن کو کچھ کرنا چاہیے وہ کچھ کر نہیں رہے, اور جن کو کچھ کرنے کا جذبہ ہے ان کو موقع نہیں دے رہے. تو موقع ملے. اے امت کے غیور مسلمانوں اور اسٹیج پر جلوہ فرما قائدین, بالخصوص مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب, اور اے مجاہدوں, آج ہم یہاں اس درد دل کے ساتھ آئے ہیں کہ غزہ لہو لہو ہے, فلسطین کا نام و نشان مٹایا جا رہا ہے. ایسے میں ہمارے حکمران صرف ہمارے پاکستان کے ہی نہیں بلکہ 57 اسلامک ممالک کے حکمران بھنگ پی کے سو رہے ہیں. ان لوگوں میں غیرت نہیں ہے. جن کو کچھ کرنا چاہیے وہ کچھ کر نہیں رہے, اور جن کو کچھ کرنے کا جذبہ ہے ان کو موقع نہیں دے رہے. تو موقع ملے گا تو کھڑے ہو جاؤ گے. موقع ملے گا تو کھڑے ہو جاؤ گے. سبیلنا 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 سبیلنا. میں اپنے حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ غیور مسلمان جس میدان میں جمع ہے یہ وہ میدان ہے جہاں سے پاکستان بننا شروع ہوا تھا, اور یہیں سے عالم اسلام کی تقدیر بھی انشاءاللہ بلند ہونا شروع ہوگی. ہمارے حکمران امریکہ کے بھیکاری ہیں, کاسالیز ہیں. صرف یہی نہیں, آس پاس فلسطین کے جتنے بھی ہیں وہ سب بھی ان کے ایجنٹ ہیں. لیکن ہم اپنی ذمہ داری ضرور پوری کریں گے. مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب مجھے آتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جیسا جلسہ تم مینار پاکستان میں کر رہے ہو, کیا ایسا جلسہ تم سعودیہ میں کر سکتے ہو؟ زور سے. دبئی میں کر سکتے ہو؟ کسی اور اسلامک ملک میں کر سکتے ہو؟ زور سے بولو. کیوں نہیں کر سکتے؟ پتہ ہے, صرف تمہاری وجہ سے. مجاہدوں, تمہاری وجہ سے. جب تک مساجد آزاد ہیں, جب تک مدارس آزاد ہیں, جب تک علماء آزاد ہیں, جب تک خطباء آزاد ہیں, تو آپ کی آواز بلند ہوتی رہے گی. اور جس دن عرب ممالک کی طرح اس کو قید کر لیا گیا, جس دن منبر و محراب کو قید کر لیا گیا, جس دن خطبے لکھے ہوئے آئے کہ یہ پڑھ کے سناؤ, تو پھر ایسا جلسہ بھی نہیں کر سکو گے. کیا تم ایسا ہونے دو گے؟ کیا ایسا ہونے دو گے؟ ہرگز نہیں. یہ مدارس کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ ہم نے بنائے ہیں, ہمارے بزرگوں نے بنائے ہیں. یہ مساجد ہم نے بنائی ہیں, ہمارے بزرگوں نے بنائی ہیں. ہم نے حکومت سے چندہ, تو تمہارا بندہ بھی نہیں چاہیے, نہ تمہارا چندہ چاہیے اور نہ تمہارا بندہ چاہیے. ابھی حضرت صاحب کہہ رہے تھے میزائل کیوں رکھے ہوئے ہیں. میں نے پہلے کہا تھا دھوپ میں سکھانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. 14 اگست کو نکالیں گے, پریڈ ہو رہی ہے. 23 مارچ کو نکالیں گے, پریڈ ہو رہی ہے. ارے بھائی, ایک آدھ چلا کے بھی تو دکھاؤ, چلتا بھی ہے کہ نہیں.
सबीलुना सबीलुना। और ये तो अच्छी बात है कि इस वक्त का सिपा सालार है, हाफिज कुरान है, सैयद है, हम इसकी इज्जत करते हैं, सुभान अल्लाह। पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था वो ये था कि पाकिस्तान आलम इस्लाम की हिफाजत करेगा। वो मकसद कहां है? कहीं नजर आ रहा है? अरे तुम अपना कश्मीर नहीं बचा पा रहे तो फलस्तीन के लिए क्या आवाज लगाओगे? हमें पता है ये सब सिर्फ बातें हैं, बातें जो आवाम को शांत करने के लिए हैं। अगर हमारी हुकूमत इतनी मुखलिस होती तो हनीफ जालंधरी साहब इस जलसे को रोकने के लिए पानी छोड़ दिया। यहां पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, इन्होंने सारा मैदान में छोड़ दिया, इन्होंने बैनर उतार दिए। अरे भाई जब तुम कुछ नहीं कर रहे तो हमें तो करने दो। बोला नहीं तुम भी कुछ नहीं करो, हम तो करेंगे, जब तक सांस में सांस है करेंगे। हम फलस्तीनियों के लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, पाकिस्तान को उस मकसद पर लेकर आएंगे जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया था, और वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये मंगता जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है। मैं एक दफा शहबाज शरीफ साहब के साथ मिला तो वो जो वीडियो पर आता है ना कि मैं जहां जाता हूं लोग बोलते हैं दोबारा मांगने के लिए आ गया है, अल्लाह की कसम यही वाली बात वो दोबारा कर रहे थे। मैं समझा कि किसी ने वैसे ही जो है पैरोडी बनाई हुई है, लेकिन हकीकत में वो ये बात कर रहे थे। मैं जिधर जाता हूं लोग बोलते हैं दोबारा मांगने के लिए आ गया। हमने कहा शक्ल ही ऐसी है। ये पाकिस्तान के पाक हुक्मरान होने चाहिए, और पाक कोई होगा जिसके अंदर दीन इस्लाम होगा, जिसमें गैरत इस्लाम होगी। हमें अपनी मजबूरियों का पता है कि हमारे महाज खुले हुए हैं। एक तरफ से इंडिया है, एक तरफ से ईरान है, एक तरफ से अफगानिस्तान है, पाकिस्तान को दबोचा जा रहा है। अरे तुम फिक्रमंद ना हो, तुमसे नहीं लड़ा जाएगा तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तैयार है कि नहीं है? हाँ, लेकिन मैं अरब वालों एक बात कहना चाहता हूं, अगर तुम आज फलस्तीन में बैतुल मक़दस नहीं बचा सके तो यहूदियों की यलगार मक्के और मदीने तक आएगी। बड़ी मार पड़ने वाली है अरबों को। आज अरब इस खुशी में अमेरिका और इस्राइल की बात मान रहे हैं कि हमें कुछ ना कहा जाए, अगला नंबर तुम्हारा ही है। और अगर पाकिस्तान आज दुलेराना तरीके से, मुजाहिदाना तरीके से खड़ा नहीं हुआ तो उनके बाद नंबर हमारा ही है। इसलिए डिफाइव पोजीशन पर नहीं, अटैकिंग पोजीशन पर आना चाहिए, और हम अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। आप लोग हम ना करें, आप 6 लाख नहीं हैं, आप 25 करोड़ हैं। अरे आगे तो बढ़ो। आप कहते हैं कि जिहाद हमारे पीछे होगा, हमने मान लिया। अगर आप चाहें तो हम आपके साथ साथ भी चल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हम आपसे आगे भी चल सकते हैं। हम तैयार हैं, हमें इस्तेमाल तो करो। हम फलस्तीन के लिए भी जाने को तैयार हैं, हम कश्मीर के लिए भी जाने को तैयार हैं, लेकिन अगर यूं ही सिमटता रहा तो खुदा ना करे कि वहां पहुंच जाए जहां से ये सफर शुरू हुआ था। अल्लाह पाकिस्तान को तासलामत कयामत रखे, और इसमें इस्लामी हुर्रियत को हमेशा बरकरार रखे, और उन लोगों को जो इस्लाम के लिए बाहर निकले हैं उनको शादो आबाद रखे। पाकिस्तान